हेलो पिला माने विज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। तेणु आशा करुच्ची कि तुम मैंने समस्ते भलरे थी। तेणु मत कई जने कन्फर्म कर कि मो स्क्रीन तुम मानक देखा जाउची आ मो वॉइस भी तुम मानक सुबा जाउची। कई जने प्लीज कन्फर्म कर मते। ओके दैट्स गुड। सो आमे पूर्व क्लास रे आमे माने कोन पढितिले कि कारक विषय रे हैला। तेणु आज आमे कोन पढिबा कि कारक सहित जोटी हमर कॉम्प्लीमेंटरी सब्जेक्ट विभक्ति आमे ता विषय रे ही पढिबा। कहीं तुम मैंने देखी कि तुम नवम श्रेणी बही रे ओडिया बही रे कारक और विभक्ति दुईटी जाक एका सांगे ही अच्छी। तेणु आमे प्रथम पढ़िले कारक तापर पढ़िबा विभक्ति हैला। जदि तुम मैंने कारक क्लास टी तुम देखिन ताल तुम पूर्व वीडियो रे देखिनियो कि जो कि कारक जो 6 प्रकार कारक को बहुत डेस्क्रिप्टिवली संपूर्ण सरल ओडिया भाषा रे वर्णना करा जाइछे हैला। तेणु चलो आमे समय नष्ट न करी आमे आरंभ करिबा हमर नुआ टॉपिक हैला। तेणु देख एटार हेडिंग डाउन अच्छी विभक्ति। सो पूर्व आमे जेमिति प्रथमे उदाहरण तार संज्ञा पढ़ुथिले सेमति कि आमे पढ़िबा हैला। तेणु देख वर्तमान मु तले गोटे उदाहरण देइछि। से वाक्य रे कोन लिखा जाइछि कि फल गुड़िक गछरु माटी रे पड़िला। कोन लिखा जाइछि फल गुड़िक गछरु माटी रे पड़िला। एई सब गुड़िक कोन गोटे गोटे के कोन कहि परिबो। फल गुड़िक गछरु माटी रे पड़िला ये सब गोटे गोटे कोन शब्द। प्रथमे आमे जानिले कि ये गोटे गोटे शब्द किंतु आमे ए शब्द गुड़ी को कौथरे व्यवहार करिसेंती गोटे वाक्य रे। एटा पूराटा हला कोन गोटे वाक्य। तेणु जेहेतु शब्द वाक्य रे व्यवहृत होईची तेणु आमे सेमान को कोन कहिबा पद ही कहिबा। तेणु तमे लिखि नबो सेथिरे शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताकू पद कहंती। ताकू पद कहंती हैला। बुझी परिलो। तेणु जेतिकिटा तुमे पद देखुछ फल गुड़िक गछरु माटी रे पड़िला सेई पदरे देखि पारुछ मस्ट गोटे गोटे चिन्ह अछि। देखि पारुछ कि नाही कोठी फल सहित कोन लागिछि गुड़िक गछरु माटी रे। तेणु सेई चिन्हरु तुमे जानि पारुछ पद वचन संख्या तुमे जानि पारुछ पदर वचन सेटा एक वचन कि बहु वचन लिखा जाइछि। फल गुड़िक एक वचन ना बहु वचन बहु वचन। गछरु माने गोटिए गछरु। तेबे ए गुड़िक अर्थ तुमे जानि पाइल कि सेटा होछि गोटे बहु वचन संख्या लिखा जाइछि। आउ गछरु जो रु शब्द लिखा जाइछि रु वर्णर तुमे जानि गल कि सेटा एक वचन अछि। तेणु तुमे एई चिन्ह किंबा वर्ण मानकर समष्टि एटा गोटे वर्ण ही पार थाए कि वर्ण मानकर समष्टि हैला। एटा गोटिए वर्ण रु हैला गोटिए वर्ण ये हैला वर्ण मानकर समष्टि गुड़िक। तेणु तुमे प्रथम कथा कि तुमे कौन जानि पारलो कि फल गुड़िक जेहेतु सी हैला बहुवचन गछरु जेहेतु सी हैला एक वचन। तेणु एई सबु वर्ण कि वर्ण मानक समष्टि तुमे प्रथम जानि पारिलो कि एथुरु आमे वचन निर्णय करि पारिबा। ठीक तापरे दुई रे आसो। वर्तमान मु कहली फल गुड़िक किए पड़िला ना फल गुड़िक। तेणु फल गुड़िक कौन कर्ता। मने पकाओ कारक जेबे मु पढ़ेइतिली जोटा कि तुम पूर्व क्लास रे
ସବୁ ମନେ ପକାଅ। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ହେଲା, ତାପରେ ଗଛରୁ, ଯେହେତୁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, ଗଛରୁ ପୃଥକ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗଛରୁ ହେଲା କ'ଣ? ଅପାଦାନ। ତାପରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ମୁଁ କହିଛି ଅଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ସ୍ଥାନ, କାଳ ଆଉ ବିଷୟ। ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି କ୍ରିୟା ସହିତ ଯିଏ କ୍ରିୟାରେ ଯିଏ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ବିଷୟ ସୂଚିତ କରିବ ସିଏ ହେବ ଅଧିକରଣ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥିରେ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ସୂଚନା ପାଇଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ କି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ହେଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରୁ, ଏଇ ସବୁଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଲେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବଚନ, ସେଟା ଏକ ବଚନ କି ବହୁ ବଚନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ହେଲା କାରକ, ସେଟା କର୍ତ୍ତା କି କର୍ମ କି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କି ଅପାଦାନ କି ଅଧିକରଣ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପଦର ବଚନ, ବଚନ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ବଚନ କି ବହୁ ବଚନ, ଓ କାରକ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବିଭକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟସ୍ଥ ପଦର ବଚନ ଆଉ କାରକ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିହ୍ନେଇ ପାରୁଥିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତି କହିବା। ତାହେଲେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? କର୍ତ୍ତା, ବହୁ ବଚନ। ଗଛରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଅପାଦାନ, ଏକ ବଚନ। ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ମାଟି କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକରଣ, ଅଧିକରଣ, ଏକ ବଚନ। ଆଉ ପଡ଼ିଲା ତ ହେଲା କ୍ରିୟା ଆଉ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବଚନ ଆଉ କାରକ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହିବା? ବିଭକ୍ତି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ବା ବର୍ଣ୍ଣ, ବଚନ, କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ତାହାକୁ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନର କ'ଣ ନା ମାନେ, କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ରେ, ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କୁହାଯିବାର କାରଣ କୁହାଯାଉଛି କି ବିଭକ୍ତି କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଏହି ଚିହ୍ନ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ବାକ୍ୟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବିଭକ୍ତ ବା ପୃଥକ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପୃଥକ ହେଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ପୃଥକ ହେଇଥାଏ? ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲି? ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାରତର, ଭାରତ ଠାରୁ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥକ ହେଲା। ଫେର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥକ ହେଲା। ଯେ ହିମାଳୟରେ ଏଠି ନାହିଁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାତ୍ରା, ଏଟା କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପଦ କହିବା। ଆଉ ପଦ ମାନେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପଦଟା ଆଉ ଅଛି ପଦଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏ ବି ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ବା ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। କେଉଁଥିରେ ସେମିତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ପିଲାଟି କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ପିଲା କ୍ଷୀରକୁ ପିଉଛି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି? ଲେଖାଯାଇନି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ଲାଗିନି। ତେଣୁ ବେଶୀ କରିକି
आमे पढ़िबा के परे विभक्तिर प्रकारभेद प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन रे कौनसी प्रकार विभक्ति चिन्ह लागी न थाए कोटा प्रथमा आ गोटे ला द्वितीय बुझी परिलो हैला तेणु एभली स्थिर रे कोन हमर विभक्ति उह्य थाए बोली आमे भाबी नियंती उह्य माने लुचिकी थाए बुझी परिलो तेणु प्रथमा आ द्वितीय विभक्ति रे बेसी करके विभक्ति चिन्ह कौन प्रकार लगी न था जोटा कि आम परवर्ती जस्ट गोटे दुईटा स्लाइड रे आम डिस्कसन करवा तेणु एथिरे आम कौन जानिले कि वाक्य थिबा पद गुड़ी को पृथक बा विभक्त करने प्रत्येक पदर विभक्ति चिन्ह लगे बाध्यतामूलक नुहे कौ जगह लगी पारे कौ जगह न लगी पारे हैला बुझिपार तेणु तापर गोटे एग्जांपल देख वाक्यटे पिलाटी हसिला पिलाटी हसिला तेणु पिलाटी किए ना पिलाटी एटी टी लगी गोटे विभक्ति चिन्ह लगी बुझिपार तापर हसिला तेणु हसिलाटा कौन कौ गोटे क्रिया एटा केमिति आमे भांगिले केमिति लिखिबा हस युक्त इला हस युक्त इला तेणु एथरे तुमे कौन देखा पाउछ कि शब्द रे प्रथम शब्द रे जेपरी विभक्ति लगी थाए धातु रे सेपरी मध्य विभक्ति लगी थाए एटी धातु किए धातु विषय के जानिछ मैं सम्यक धारणा दे दूची धातु हैला क्रियार मूल रूप क्रियार मूल रूप हैला क्रिया रे जेतिकी प्रत्यय लगी थिबो समस्त की बाद दे दबो बुझिपारल क्रिया रे जेतिकी प्रत्यय लगी थिबो जो सब सिंबल ताको बाद दे दबो लास्ट को जो मौलिक अंशटा रहइबो सी हबो कोन धातु देख मन कर मु कहली पढ़ुची तार मूल धातु किए पढ़ युक्त उछि पढ़ युक्त उछि तेणु ये पढ़टा कौन गोटे धातु सेमती खाइबा कि खाइला तार मूल तो खा युक्त इला रहिबो कि उछि रहिबो कि इब रहिबो खाइबो खाउची खाइला तेणु मूलटा किए खा तेणु खा हबो कौन धातु तेणु धातु हूँ कौन ना क्रियार मूल रूप से लेखा लगी शब्द रे जेपरी विभक्ति चिन्ह लगी शब्द रे जो विभक्ति लगी धातु रे मध्य कौन से विभक्ति लगे पिलाटी हसिला पिला माने हसुथिले से अनुसार लगे बुझिपार तेणु ये लेखा है कौन धातु रे युक्त होता विभक्ति को क्रिया विभक्ति भी कहती कौन पर क्रिया विभक्ति कहीं क्रियार मूल रूप किए धातु मु जस्ट पूर्व कहली है तेणु यह लक्ष्य करिकी शब्द विभक्ति को कहीं आम शब्द पढ़ुं प्रथम शब्द पढ़ा शब्द जदि जेकोसी वाक्य व्यवहृत हम ताकू आम कौन कह पद कहवा किंतु प्रथम जेहेतु शब्द तेणु ता ना है शब्द विभक्ति तेणु शब्द विभक्ति प्रथम आम जानिले कौन केते प्रकार ना 7 प्रकार ये लिखा जाइए तेणु यही चार्ट टी को टेबुल टाक मन रखाटा निहाती जरूरी ये टेबुल टाक तुम्हें कौन कर कि फास्ट गोटे फोटो नहीं जीव फोटो नहीं तार प्रिंट आउट बाहर करदेव A4 साइज रे प्रिंट आउट बाहर करके निज वाल कांथरे चिपकई दब जमीती कि आखिटा तुम से पड़ुव कहीं बेले बेले आम भूली जाती कन्फ्यूज हो जाती जमीती कि देख एटी है कारक विभक्ति
तापर है एक वचन चिन्ह तापर बहुवचन चिन्ह। तेणु प्रथमा विभक्ति आम प्रथमा लिखती है। प्रथम विभक्ति किए कर्ताकारक हुए, तेणु से कौन कौन सिंबल लगी था, टी, टा, टे, टाए, टीए। तार बहुवचन कौन, ए माने, ए मान, गुड़िक, गुड़ाक। सेमिति द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कौन, कु, कु, की, ठाकु, यही सब। हाँ कि नहीं। तापरे कु मानंकु, मानंक ठारू कि मानंक ठाकु, गुड़िकु, गुड़ाकु, यही सब। तेणु यही सब सिंबल टी मन रखियो। मन कर लिखा जाइथिबो हैला, पिलाटा दुष्ट, ये टा लिखा, तेणु कौ विभक्ति ना प्रथमा विभक्ति। मु कौन कहली, पिलाटा दुष्ट, तेणु से कौन हो गोटे कर्ता हो। बहुत सारा अच्छे तार रूल। तेणु प्रथमे यही चार्ट टी मन रखियो, केउ चिन्ह केउ विभक्ति की सूचाए। तेणु एतिकी जानीगले तुमे तापरे नियमावली की जीव हैला। तापरे देख एटी लिखाई, मनकर गोटे आम ने गोटे विशेष्य पद मनक ने विशेष्य पद हूँ गोटे कौन, बालक हैला। तो बालक शब्दर जदि तुम एक वचन आ बहुवचन बाहर कर विभक्ति अनुसार, ताले कौन हम, आम जानी बेसिक प्रथमा आ द्वितीय विभक्ति कौन हुए, कौन सी प्रकार कौन सी चिन्ह लगे ना है। मनकर प्रथम विभक्ति कौन हम, बालक। बालकर बहुवचन कौन हम ये, बालके, नहले बालक माने। तापरे द्वितीय, द्वितीय देख, द्वितीय कौन कौन चिन्ह अच्छी, कु, की, ठाकु। मनकर कु मु लगेली, ताले कौन हम, बालक कु। तापर चलो तृतीया, तृतीय कौन अच्छी, ए रे द्वारा, तेणु मु कौन लिखी, द्वारा मनकर लिखिली, बालक द्वारा। सेमती चतुर्थी कौन अच्छी, कु, टाकु, ताले मुझे कौन लिखी, बालक कु कि बालक पाई। सेमती पंचमी रे बालक ठारू, षष्ठी रे कौन हम, बालकर। सप्तमी रे कौन सिंबल अच्छी, टी रे, ठी, ठेई, ए रे ठारे, टी तारे, ताले कौन हम, बालक ठारे है, बालक ठारे। सो से अनुसार तार बहुवचन कौन हम, बालक कु हेले बालक मानंकु, ये बस बालक मानंकु। बालक द्वारा ये लिखाई माने बालक मानंक द्वारा, बालक कु बालकंकु हैला। तापरे बालक ठारू बालक मानंक ठारू कि बालकंक ठारू, बालकर बालकंक कि बालकंकर। तापरे बालक ठारे बालक मानंक ठारे कि बालकंक ठारे। से यही भाई आम ताको बहुवचन करवा केमिति ना, यही सारणी की देखिकी बुझीपार। तेणु ये तुम जागल कि बालक शब्दर आम विभक्ति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अनुसार एक वचन बहुवचन को केमिति आम रूपांतरित करवा। तेणु सेमितिका मु गोटे सर्वनाम नेली मु है, गोटे सर्वनाम नेली मु, सेमती तार प्रथम द्वितीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अच्छी, तार एक वचन बहुवचन। तुम्हें यहाँ मत निजे करके मत देख कि तुम्हें कमेंट बॉक्स रे लिखिबो कौन हम है। सो तुम्हें यहाँ तुम काम दिगला।
तुम निजे कमेंट बॉक्स रे तुम एटा लिखिबो हैला। तापरे वर्तमान आमे नियमावली की जिबा कोथिरे ना विभक्ति मानकर केमिति कोन व्यवहार हुए। प्रथम हैला प्रथम विभक्ति। प्रथम कोटा ना प्रथमा विभक्ति। तमे समस्ते जानिछ कि प्रथम विभक्ति रे कोनोसी चिन्ह लागे नाही हैला। प्रथम विभक्ति रे कोनोसी चिन्ह लागे नाही किंतु गोटे गोटे जगह आमे देखिबा को पांती हैला। वर्तमान चलो आमे आरंभ करिबा कि प्रथम विभक्ति रो कोथरे कोन यूज हुए हैला। तेणु फास्ट नियम हला कि कर्ता कारक। तेणु प्रथम नियम को जे कर्ता कारक रे आमे प्रथम विभक्ति व्यवहार करिबा। तेणु एठी दुईटा वाक्य लेखा जाइछि। प्रथमे सीतांशु संगीत शुणुची कवि कविता लेखन्ति। एठारे कर्ता किए ना सीतांशु गोटे आ कवि गोटे। तेणु सेई अनुसारे एथिरे कोनोसी प्रकार विभक्ति चिन्ह लागिछि कि लागिनी। तेणु ये हेले कर्ता कारक आउ सेथिरे प्रथम विभक्ति लागिछि। सेमती राम खाउअछि गाईटी चरुअछि आमे पढ़िथिले टी टी शब्द पढ़िथिले आमे कोठी प्रथम विभक्ति रे एक वचन रे। तेणु पिला माने माने आमे पढ़िथिले बहुवचन रे प्रथम विभक्ति बहुवचन रे। घोड़ा गुड़िक प्रथम विभक्ति बहुवचन। टी हला एक वचन बहुवचन बहुवचन। तेणु यही सब आमे प्रथम विभक्ति रे पढ़िथिले कि नाही। आउ एई माने ही होउछनी कोन कर्ता। एई माने कोन कर्ता। तुमे तेणु जानि पारिलो प्रथम नियम कोन कहला कि कर्ता कारक रे प्रथम विभक्ति। कर्ता कारक रे सब बेले प्रथम विभक्ति हेबो। बुझी पारिलो। तापरे नियम कोन कहला कर्मवाच्य कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति। कर्मवाच्य कर्म ठारे माने तुम एथिरे कर्मवाच्य बाहर करिवो कर्म। तेणु कर्म जोटा कर्म होइदिवो माने ऑब्जेक्ट ता पाखरे ही प्रथम विभक्ति लागिवो। देखो शिक्षक द्वारा व्याकरण पढ़ा गला। तेणु मु कौन कही कर्म आमे केमिति चिन्हबा ना क्रिया को जदि कौन आउ कहा को प्रश्न करिबा उत्तर रे जहा आसीबो से होची कर्म। कौन कही कौन आउ कहा को बहुत बार ये जिनस रिपीट है बार बार। तेणु कौन पढ़ा गला व्याकरण पढ़ा गला। तेणु व्याकरण है कौन कर्म। तेणु देख ए प्रथम विभक्ति लगी। प्रथम विभक्ति लगी माने कौन प्रभावित सेमती किसी चिन्ह ना किंतु लगी कि ना। हाँ कालिदास द्वारा रघुवंश रचित होता। कौन रचित होता ना रघुवंश। तेणु रघुवंश है कर्मकारक ये सब कर्मकारक। तेणु एथिरे प्रथम विभक्ति लगी। बुझीपार तापरे परवर्ती नियम को जीवा संबोधन रे प्रथमा। संबोधन माने कहि परिबो संबोधन। संबोधन माने डाकिबा हैला गुहारी करिबा। देख एठी लिखा है संबोधन रे प्रथमा प्रभु मो गुहारी शुणंतु। एथिरे प्रथम विभक्ति लगी संबोधन रे। रमेश एठिकी आस ये भी प्रथम विभक्ति। प्रधाने बसंतु एठिरे को विभक्ति लगी प्रधाने बसंतु एठारे को विभक्ति चिन्ह लगी कि कहि परिबो
ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ। କିଏ କହିପାରିବ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ପଢ଼ିଦିଅ ପ୍ରଧାନେ। ପ୍ରଧାନରେ ଏଟା କ'ଣ? ବହୁବଚନ। ଏ ମାନ ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପ୍ରଥମା। ପ୍ରଧାନେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନେ। ବାଳକେ ବୋଲ ମାନ। ବାଳକେ ମାନେ ଏଠି ଏକାର ଲାଗିଛି ବହୁବଚନ, ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛି? ବାଳକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଏ ମାନେ ମାନେ ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ତେଣୁ ଏଇ ଚାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲ କି ସମ୍ବୋଧନରେ କେମିତି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ପଢ଼ିଛ କେବେ କୋଉଠି? ଅବ୍ୟୟ ହେଲା, ଦେଖ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ନା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏବଂ, ଓ, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ବୋଲି, ଅଥବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ପଦ, ଏଥିରେ କୌଣସିରେ ଲିଙ୍ଗ ହଉ କି ବଚନ ହଉ, କାଳ ହଉ, ବିଭକ୍ତି ହଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ଏଠି ହେଲା ଏକବଚନ। ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁବଚନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାହେବ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ, ଓ, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ବୋଲି, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟର ଏଇଠି ଲେଖିନିଅ ଡେଫିନେସନ୍ଟା। ଯେଉଁ ପଦର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। ଗୋଟେ କହିଲି ସେ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରହୁନି। ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ବଚନରେ ମୁଁ କହିଲି, ବହୁ ବଚନରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ରହିଲା, ସେ ସେମ୍କୁ ସେମ୍ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ନା ବଚନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ନା କାଳରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଅତୀତ କାଳକୁ ନେଇକି କହିଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା? ସେଇ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବ୍ୟୟ ହେବନି। ଅବ୍ୟୟ, ବ୍ୟୟ କିଛି ହେବନି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତିକି ଦେଖ, ଶିବି ବୋଲି ଜଣେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ଋଷି ଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ରମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ରମା ଗୋଟେ ଝିଅର ନା? ଓକେ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ରିମା ହେଇଥାନ୍ତା କି ରିନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଦେଖ, ଏଇଥିରେ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ। ଯେହେତୁ ଅବ୍ୟୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ଯାହା ସହିତ, ସିଏ ପ୍ରଥମା ହେବ। ତମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମା ସବୁ ନା ଗୋଟେ
ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତାପରେ ନିୟମ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କର୍ମ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଏ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଗିଚା କାମ କରେଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କାମ ନ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ହେଇଛି କି ନାହିଁ? କିଛି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ଲାଗିନି? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ। ଅବିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା। ଅବିଧେୟତା ମାତ୍ର ପ୍ରଥମା ମାନେ କ'ଣ? ଅବିଧେୟ ମାନେ କ'ଣ? ଅବିଧେୟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବ କି? କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଅବିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ମାନେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ। କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲି, କିଏ ହରିକି? ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିଲା, ଆମେ ପଚାରେ କିଏ ହରିକି? ଏଥିରେ କୁହ କ୍ରିୟା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ହରି ଯେଉଁ ନାଁଟା ସୂଚଉଛି ସେଥିରେ ଅବିଧେୟତା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆସି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସୂଚଉଛି ହରି ନା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୁଲ୍କୁ କହନ୍ତି ଅବିଧେୟତା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା, ଯାହାକି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସୂଚାଉଥିଲେ। ସେଠି ଯଦି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ ତାକୁ କହିବା ଅବିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ରାମ, ପକ୍ଷୀ, ଫଳ, ଦେବତା ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ହେଇଥିବ, ଦେଖ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ତିନିହେଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଆଁଳା ଭାଇ, ଏଠି ଦୁଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଅଛି ପଦ। ତେଣୁ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଆଉ ଲବକୁଶ ଏସବୁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ମାନେ ତ କିଛି ଚିହ୍ନ ରହିବନି। ଯଦି ଚିହ୍ନ ରହିବ ସେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏକ ବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁ ବଚନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା କି ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ନିୟମ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ବି ବେଳେବେଳେ କିଛି ତାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କିଛି ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କେସ୍ରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଏକ ବଚନ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ? ଗୋଟେ ହେଲା କୁ, କୁ, କି, କି, ଠାକୁ। ଆଉ ତାର ବହୁ ବଚନ କଲେ କ'ଣ?
କୁର ହବ ଙ୍କୁ, ଅଙ୍କୁର ହବ ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ, ଗୁଡ଼ାକୁ। ସୋ ଏହା ହିଁ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ କହିଲା କି କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ କର୍ମକାରକ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ରିପିଟ୍ କଲେ କି କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ତାର ଆନ୍ସରରେ ଯାହା ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ କ'ଣ ପିଉଛି, ପାଣି ପିଉଛି। କ'ଣ ଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର ଆସୁନି। କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। କାହାକୁ ପଚାରୁଛି, ଅବିନାଶକୁ ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ଗାଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର୍ମକାରକ। ତେଣୁ କର୍ମକାରକରେ କ'ଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଏଠି ଦେଖ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଲାଗିନି। ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ କୁ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ କି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ପଛରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କୁ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କିଛି ଆସିବନି। କାହାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଲେଟରଟା। ତେଣୁ କୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏଥିରେ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କି ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତୃ କ'ଣ ଆସୁଛି, କର୍ତ୍ତୃ କ'ଣ ଆସୁଛି, କର୍ତ୍ତା। ଅ ମାନେ ଅଦରକାରୀ କିମ୍ବା ଆବସେଣ୍ଟ, ବାଚ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଥିବ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ କି ଅକୃତ୍ୟବାଚ୍ୟ। ହେଲା। ଅକୃତ୍ୟବାଚ୍ୟର ଫେରେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଏ, ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ। କର୍ମବାଚ୍ୟ କ'ଣ, ତୁମେ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରିଛ କର୍ମ ଥିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, କର୍ମ ଥାଏ। କ'ଣ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ, କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମ ଏଠି କାହା ଅନୁସାରେ ଆସିଥିବ, କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଆସିଥିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ହେଲା। ଆଉ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିବ, କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଥିବ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ କି ତୁମର ଉହ୍ୟ ଥିବ। କ'ଣ ଥାଏ, ଉହ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ, ଏଥିରେ କର୍ମ ନଥାଏ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ରିୟାର ଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟା। ଏଠି କର୍ତ୍ତା କି କର୍ମ କ'ଣ ନଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଚୋରଟି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖ, ମୁଁ ପଚାରିବି କି ଏଠାରେ ଚୋରକୁ କିଏ ଧରିଲା।
ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଠାରେ ଚୋରକୁ କିଏ ଧରିଲା, ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? କିଛି ଆସିବ? ଆସିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସିଏ ଉହି କର୍ତ୍ତା, ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉହ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କର୍ମ କ'ଣ? ଧରା ପଡ଼ିବା। କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବା ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା। ନା ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ନା କି କିଛି କର୍ମ ଅଛି। ମାନେ କି ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମରାଯିବ ମାନେ କି ନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟିକି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସୌମ୍ୟାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ। ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବା କିଏ? କ୍ରିୟା। କିଏ? ତେଣୁ ସୌମ୍ୟାକୁ। ଦେବଦତ୍ତକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଯିବାକୁ ହେବ? ପୁରୀ। କିଏ ଯିବ? ନା ଦେବଦତ୍ତକୁ। ହୁମ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ପହଁରି ଆସେ। ଏଠି ପହଁରି ଆସେ ହେଲା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ। ତାକୁ ଖେଳି ଆସେ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଲାଗିକି ଥିବ, ଏଥିରେ ସୌମ୍ୟା ଦେବଦତ୍ତ କର୍ତ୍ତା, ଏଥିରେ ତାକୁ ବିନିତାକୁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରିବା। ଏଠି କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ଅକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଛି ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଜକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହିବା। ଜିଜାବାଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ବୀର କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ମା ମୁନାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ହେଲେ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ନିଜେ କାମ ନ କରିକି ମୁନାକୁ ଖୁଆଇଲେ, ମୁନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଲା, ମୁନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖାଇବା କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏଠି ଜିଜାବାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ଶିବାଜୀ ଆଉ ମୁନାକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁବଚନ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁନାକୁ ଲାଗିଛି, ଇଏ ହେଲା ଏକବଚନ। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ମାନେ କି ନୁହେଁ କି ଏଟା ବହୁବଚନ, କୁ ଲାଗିଛି। ଏଟା ହେଲା କି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ବି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ବିପ୍ସା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଦେଖ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବାର ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଶବ୍ଦକୁ। ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଦରମା ବଢ଼େ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଥରକୁ ଥର ତୁମେ କଥା ବଦଳଉଛ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯଦି ବାର ବାର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବା। ବିପ୍ସା ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର, ଦିନକୁ ଦିନ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ଥରକୁ ଥର। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଘରକୁ ଘର ହେଲା, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ଲାଗିକି ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି କୁ ଲଗେଇଲେ। ତେଣୁ ବିପ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାପରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବା ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମାର୍ଗ ବା କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପୁରା 4 ମାସ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? କାଳ। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 100 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାପ୍ତି। କେତେ ବାଟ ବ୍ୟାପିଛି? ନା 100 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି। ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପୁରା 4 ମାସ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ 4 ମାସ ଲାଗିବ ମାନେ କ'ଣ? 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି। ଆଉ 100 କିଲୋମିଟର ମାନେ ତା ଲମ୍ବ, କେତେ ବାଟ ସେ ବ୍ୟାପିଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାପ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ବିସ୍ତୃତି। ବିସ୍ତୃତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଜଏନ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ବିନିମୟ ବା ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବିନିମୟ ବା ମୂଲ୍ୟ, ଦେଖ 50 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଗବତ ଗୀତା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୂଲ୍ୟ। ବିନିମୟ, ବାଇଗଣ କିଲୋକୁ 20 ଟଙ୍କା, ମାନେ କିଲୋ ବିନିମୟରେ ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କିଲୋ ବିନିମୟରେ ତାକୁ 20 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ବିନିମୟ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି। 50 ଟଙ୍କାକୁ, ବାଇଗଣ କିଲୋକୁ, ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ? ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେବ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବ। ସୋ ବିନିମୟ ବା ମୂଲ୍ୟାର୍ଥେ ବି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଧିକ୍ ଶବ୍ଦର ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ହେବ। ଯେମିତିକି ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଧିକ୍, ପଶୁ ହନ୍ତାକୁ ଧିକ୍, ଯୌତୁକ ଲୋଭୀକୁ ଧିକ୍। ତେଣୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କାମ କରେ। ପଶୁହନ୍ତା ମାନେ ପଶୁହନ୍ତା, ଯିଏ ପଶୁ ପରି ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପଶୁହନ୍ତା। ମାରିବେ ଯିଏ। ଯୌତୁକ ଲୋଭୀକୁ ଧିକ୍, ଯିଏ ଯୌତୁକ ନଥାଏ। ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ଦେଖିଲ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ହେଲା। ତାପରେ ନିୟମ ଦେଖ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେମିତିକି ତୁଚ୍ଛାକୁ ଗହଳି କରୁଛୁ କାହିଁକି? କରୁଛୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁଚ୍ଛାକୁ, ମିଛଟାରେ। ତେଣୁ ତୁଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ଆଡ଼ଭର୍ବ ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିବ? ଆଡ଼ଭର୍ବଟା ମୋଡ଼ିଫାଏ କାହା କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ? ଗୋଟେ ହେଲା ଭର୍ବକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଡ଼ଜେଟିଭକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜେ ଆଡ଼ଭର୍ବକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ହେଲା ଆଡ଼ଜେଟିଭ୍, କ୍ରିୟା ହେଲା ଭର୍ବ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ଓ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ବିଶେଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖ, ମାହାଳିଆକୁ ଏତେ ବକବକ ହୋନା। କ'ଣ ହୋନା? ନା ମାହାଳିଆକୁ, ମାନେ ମିଛଟାରେ କି ମାଗଣାରେ ମାହାଳିଆକୁ। କାହିଁକି ବକବକ ହୋନା? ନା ମାହାଳିଆକୁ। ଶିବ ଶୁଖିଲାଟାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଳି କରୁଛି। କ'ଣ କଳି କରୁଛି? ନା ଶୁଖିଲାକୁ କଳି କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନୁସାର ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥ ଦେଖାଉଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଇଛି। ହରିର କପାଳକୁ ଲଟେରୀ ଫିଟିଲା, ଠିକ୍ ତା ଅନୁସାରେ କି ତାର କପାଳ ଫିଟିଗଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମିଥିଲା, ତା ଅନୁସାରେ ସେଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା, ଠିକ୍ ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର କ'ଣ ଚିହ୍ନ ବସିଛି। ତେଣୁ ଅନୁସାର ଅର୍ଥରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବସିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦୂର ଓ ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ କରନ୍ତି। କେମିତି? ନା କଲିକତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବହୁତ ଦୂର, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଧଉଳି ନିକଟ, ବାଲୁଗାଁକୁ ଚିଲିକା ପାଖ। ଦେଖିଲ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କେମିତି ବସିଲା? ଯାଜପୁରକୁ ବୈତରଣୀ ପାଖ। ତେଣୁ
କୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା କି ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନଟା ଯେଉଁଟା ଏକବଚନକୁ ଦେଖାଏ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୂର ଓ ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ? ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ। ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ଉପଯୁକ୍ତ। ଉପମାକୁ ତରକାରୀ। ଉପମାକୁ ତରକାରୀ କ'ଣ? ଉପଯୁକ୍ତ। ଭଲ ମାନେ। ଚୋରକୁ ମାଡ଼। ଚୋରକୁ ମାଡ଼ ହୁଏ। ଚୋରକୁ ମାଡ଼ଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍, ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ଏଠି କୁ କୁ ତେଣୁ ଦେଖିଲ କି କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରିୟାର ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କ୍ରିୟାର ସମକାଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ସରୁଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସମକାଳ ଗୋଟେ ଶେଷ ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ମାନେ କି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଲା କହୁଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସଡ଼ନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଶେଷ କଲି ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାମ ହେଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଜରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସମୟ କାଳରେ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆସିବାକୁ ତୁମେ ଫେରିଗଲ। ମୁଁ ଆସିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ତୁମେ ଫେରିଗଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବାଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଫେରିବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କ୍ରିୟାର ସମକାଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାରେ କୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯୋଗ ହେଇଛି। ଯୋଗ ହେଇକି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ସମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅଧିକାରକ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସପ୍ତମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ଚାର୍ଟଟି। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଧିକରଣରେ କ'ଣ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ପଢ଼ନ୍ତି। କେଉଁ ଅଧିକରଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ। ଅଧିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ, କାଳ, ବିଷୟ ଯିଏ କ୍ରିୟା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଥିବ ଆଉ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ହିଁ ସୂଚଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଧିକରଣ କାରକ। ଯାଅ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଳ। ତୁମ କଥା ଆର ସପ୍ତାହକୁ ବୁଝିବା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାଳ। ତେଣୁ କାଳ ଯେଉଁ ଏଥିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ସପ୍ତାହକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଭୟ, ଘୃଣା, ଲାଜ, ଲୁଚିବା ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବା କ୍ରିୟା ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ନିଧି ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଭୟ, ତେଣୁ ନିଧି ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ମୋର ଭୟ, ଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଶୀତକୁ ଡରନ୍ତି, କୁ। ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଡର, କୁ। ଯୌତୁକକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଲାଜ, ଆଉ କେଉଁଠି ଭୟ କିମ୍ବା ଲୁଚିବା। ଅପରାଧୀ ପୋଲିସକୁ ଲୁଚେ, କୁ। ପିଲାଟି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଜ କରୁଛି, ଲାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଦେଖ କୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଲଟ୍ ଅଫ୍
ଆମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇନସର୍ଟ କରାଇଛି ନୋଟ୍ସରେ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା କି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଉପରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ।